Sarathkumar sir. Press and media நண்பர்களுக்கும் seniors, friends and colleagues மனமார்ந்த வணக்கங்கள். Beloved chief guest Sri Sarathkumar sir, நாங்க 1980s 90s kids sir. நாங்கலாம் உங்க films பார்த்து வளர்ந்தவங்க. We are very fondly fans of you. And then in 1998 I was in Tirunelveli. When during an election campaign you went past my house, waved hands at me. I was the only person outside my house there. So they are all vivid memories that I have. And face light so as Dr. Sundar was telling, we are ever inspired by the level of fitness that you maintain and the discipline that goes into it, sir. You have been a role model for all of us. Thank you for for accepting our invitation for this program. So today is the launch of the Advanced Cardiac Electrophysiology Unit. I am Dr. Chandh Raja, the Director of Cardiac Electrophysiology at Kauvery Hospitals. Cardiac Electrophysiology ங்கற ஒரு தனி மருத்துவ பிரிவு இப்படின்னு ஒன்னு எடுக்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஹார்ட்ல ரத்த குழாய்க்குள்ள ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வரலாம், பிளாக்கேஜஸ் வரலாம், அந்த தசையில டிசீசஸ், ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரலாம், வால்வ் பிரச்சனைகள் வரலாம், ஹார்ட் எலக்ட்ரிக்கல் வாய்ஸும் இருக்குது ஹார்ட்ல. இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வாய்ஸ்ல பிரேக்கேஜஸ் ஏற்படலாம், ஷார்ட் சர்க்யூட்ஸும் ஏற்படலாம். இந்த ஷார்ட் சர்க்யூட்ஸ்னால ஹார்ட் ரேட் மிக அதிகமாக போகலாம், இல்ல ரொம்ப கம்மியாகவும் போகலாம். ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்னா படபடப்பு வரும், அல்லது மூச்சு திணறல் வரலாம், ஆர் மயக்கம். This field of heart rhythm care is called cardiac electrophysiology. இந்த துறையில எக்ஸ்க்ளூசிவ் ட்ரைனிங் இருக்குது. Like people like me who are cardiac electrophysiologists. General public நாங்க ஒரு ஹார்ட் எலக்ட்ரிஷியன் நாங்க சொல்லிடுவோம். உங்களுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பர்ட் highly specialized plumbers எல்லாம் இருக்காங்க. எங்க ஹாஸ்பிடல்ல கார்பெண்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஆர்த்தோபெடிஷியன்ஸ். So I am a heart electrician. So we are introducing and proud to do this, the most advanced heart rhythm care in India, and for the first time now available at Chennai at Kauvery Hospitals. Most importantly, we have made this available at affordable cost to our patients at Kauvery Hospital. By introducing these niche technologies, we are closing the access gap in the advanced heart rhythm care. These technologies are meant for higher safety, higher precision, thus a faster diagnosis and faster treatment. And hence, our patients, more importantly, no need to go abroad in search of this expertise or in search of these technologies. We have performed a few procedures in the last 1 week using these technologies. The first time in India, we are introducing this, the live intracardiac echo scan during a procedure. So, I am not a surgeon. I cannot open the heart. ஆனா ஹார்ட்ல இருந்து இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் எனக்கு எப்படி தெரியும்? எல்லாம் கால் வழியா தான் பண்ணுவேன். கால் வழியா, தொடை வழியா. It is more or less like a robotics. I take catheters inside the heart. How do I know where I am inside the heart? That is where this comes into play, a live intracardiac echo. இந்த ஹார்ட்ல தசை தெரியுது இல்லையா, உங்களுக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது, கெத்தீட்டர் இருக்குது, எனக்கு லைவா தெரியுது. இது அந்த 3D சிஸ்டம்லயும் தெரியுது. So this integration and live feedback is something that we have introduced. இத்தனை நாள் எக்ஸ்ரே யூஸ் பண்ணி பண்ணிருந்தோம், but this is the first time we are going to use this intracardiac echo, and we have been doing this successfully. Invitation to come and inaugurate our facility. So Dr. Sundar Sanamarida, sir is a role model in a lot of ways, but most important thing is fitness. As a doctors, however much we advocate fitness to everyone, all the patients we see every day, at least until now, the doctors have given least time to their own fitness. Sarathkumar sir வந்து பாத்தீங்கன்னா, I mean, a lot of young film stars எல்லாம் சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு ஃபிட்னஸ்க்கு யார் ரோல் மாடல்னா சரத்குமார் சார் அப்படிம்பாங்க. All the young actors எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி டாக்டர்ஸுக்கும் சரி, I think you can you are the motivator for all of us, and then thank you very much, because who else can be advocating this, the cardiac fitness and cardiac rhythm, except for a super fit supreme star Mr. Sarathkumar sir. Thank you, sir. Thank you. And as far as the Kauvery group of hospitals is concerned, we started in 1999 as a small 30-bedded setup in Trichy. And from the day one, cardiology, 1999 itself, cardiology has been one of our key departments, even in a 30-bedded setup.
as we grew from 30 beds to 100, 200, and then now we have got a total of 2,500 beds, over 12 hospitals in 6 locations. In all the hospitals, the cardiology department is the number 1 department. Not necessarily, I would say, in the terms of numbers and all, but that shows the disease burden as well. The cardiology, over the past 20 years, that's our own journey, I realized. The disease burden of the cardiac diseases in the society has been significantly increasing, and also our doctors will also vouch most so after the COVID episode as well. I'm not getting into the reasons why, but the cardiac disease, the burden, followed by the cancer, these are the 2 major disease burdens in the current society. And one of the biggest, I'm an orthopedic surgeon. When I reached my peak of the career, what gives the greatest satisfaction and gratification is, என்னோட கூட இருக்க மற்ற fellow orthopedic surgeons, ஒரு கேஸ் வந்து டாக்டர் அரவிந்தன், this can you do this அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட இருக்க other orthopedic surgeon who is also a specialist. அதில் பார்க்குறப்போ இந்த cardiology, we are doing everything, all the specialized thing, and from interventional cardiology to then valve replacement to TAVR and everything. அந்த cardiology சேர்ந்து electrophysiology ஒரு subspecialty-ல வந்து Dr. Deepchand, you are the specialist in this. See, these patients are not referred by other doctors, other cardiologists. Other வந்து நான் வந்து Dr. Deepchand பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெஃபர் பண்றதுனா, I think it's ultimate peak in anybody's career. I'm happy that young Dr. Deepchand I was saved by the doctors and did a grafting from my hip and then placed it on my C4, C5 and 2 plates and 4 screws. So that's why I think I'm an Iron Man now. So I was saved by a doctor, so here I'm living my life, a second life. And as regards to the heart, and today the electrophysiology unit that has been introduced. And I put in a konjo theriyana, unmela vande ennudiya very close friend, his daughter is actually a surgeon. So the heartbeat has gone to the level of 240, 250 and beating really hard. And then they said there's no specialized treatment in Chennai and they had to fly her down to Hyderabad. The heartbeat can go even higher than what your normal 120/80 and go to 220, 230. It's a different kind of a condition which you have to have specialized treatment for that. And I think this is where electrophysiology comes in for the cardiac patient who the rhythm starts increasing. Electricity இருக்கணும்னா நிறைய பேர் பார்த்துருந்தப்ப நீங்கள் ஒரு வயரு ப்ளக்லாம் காமிச்சோன்னா அதெல்லாம் வேறு உள்ள இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுருப்பாங்க. So that's an electrical system which keeps driving our entire body. So I think the rhythm and close-up will also come down. Sometimes நிறைய பேர் 80 is basically considered to be normal, but it can come down to 60 also. And heartbeat on this sometimes it can be even 49. I don't have to get alarmed with that because beyond work the tennis player had a 49 thing and I have got 48. So that's the fitness level that I maintained. So yes, that is what resting period is about 48 to 50, doctor. So many people wonder how do I keep it at that level. I don't know. I think God given a gift to me. And regular exercising, that is what I do. So I push myself to even my cardio exercises to about, though I can, age is 71 of course, the eldest of the entire group over here. So plus 100 then so 71 plus 100 is 171. So I push to about 120. More than I don't push it, but I can push 140. I say, no, Sharath, that's enough, you can push enough. You're not going on competitive speed. So the doctors have been told about a lot of things are there because I had a hospital. And again, I'm connected to Aravindan sir. It was called United Apollo Hospitals in Coimbatore. It was United Hospital, then I got the franchisee of Apollo Group, and it was United Apollo Hospital, and Dr. Venkat, one of the top surgeons as a hip replacements are concerned. And அவரோட நான் இருந்தேன், பட் தென் he had to leave for UK. ஸோ எனக்கு அவர் வந்து சர்ஜரிலாம் பண்ண கற்றுக் கொடுத்துருந்தாங்க. ஒருவேளை நான் அதை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணியிருக்கலாம். I couldn't do it. Anyway, Venkat is still a good friend of mine doing well in London. And அந்த வேலை பார்க்கும்போது only thing we can tell the whole world, ஒன்று வந்து நோய் வராமல் பாதுகாக்கிறது ஒன்று, நோய் வந்த பிறகு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது it is all available in our country. Doctor very nicely put. Healthcare அப்படின்னு சொன்னால் I think in India.
என்னன்னா நீங்கள் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபார் to maintain some secrecy levels or maintain some privacy, people do go abroad to get their things done. But let me tell you, when you go abroad, ஒரு மருந்து வாங்க முடியாது உங்களால். ஒரு தலைவலி மாத்திரை போய் நீங்கள் லண்டனில் போய் இறங்கி நீங்கள் வாங்கணும்னா அந்த pharmacist will not give it to you. நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஜுரத்துக்காக என்ன கேட்டு அந்த வைஃப் நான் லண்டன் போயிருக்கும் போது டேக் ரெக்கமெண்டேஷன் இப்போ பர்மிங்ஹாமில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் பேசி அந்த டாக்டர்கிட்ட பேசி அவர் லண்டனில் ஒரு டாக்டர்கிட்ட பேசி அவர் நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ ஹியர் வி ஜஸ்ட் கோ அக்ராஸ் டு தி ஃபார்மசி அண்ட் பை எனி ட்ரக் தட் யூ வாண்ட். ஆன்டிபயோட்டிக் வாங்கினா இப்போ வந்து த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அவனை நாட் ஃப்ளாக்ஸ் ஒன்று போட்டுடலான்றாங்க. என் வீட்டில் கூட கேட்டாங்க நாட் ஃப்ளாக்ஸ் சாப்பிட்றீங்க டாக்டரை கேட்டீங்களான்னு, இல்லைம்மா சாப்பிட்டா சரியாயிடுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்படி வி ஹவ் பிகம் மோர் எஜுகேட்டட் ஆன் மெடிசன், the drugs as far as concerned. So that we take it for granted, these are good things for us. So every time when you take something, I think you should consult a physician at least, whether it's good for you or not, whether there are any other condition inside. அப்புறம் இந்த வந்து கார்டியாக் பற்றி சொல்லும் போதும் கார்டியோ பிசியாலஜி பற்றி சொல்லும் போது எனக்கு முன்னே கூட தான் சொல்லிட்டு லைக் டு ஃபர்ஸ்ட் தேங்க் யூ ஆல் யூ இன்வைட்டட் மீ. ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு ரோட்டரி ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தேன். 4,000 people across the world had attended. அப்போ என்னை இன்வைட் பண்ணிவிட்டு அங்கே போகும்போது நான் மேடைக்கிட்ட போனோன்னே அந்த ஆர்கனைசர் வந்தார். சார் கவலைப்படாதீங்க சார், இங்கிலீஷ் தெரியாட்டி பரவாயில்ல தமிழ்லேயே பேசுகிறாரு. அந்த அளவுக்கு தான் நடிகர்களை வந்து ரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அன்றைக்கி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான். ஸோ தே திங்க் நடிகர்கள் அப்படின்னா கொஞ்சம் அறிவு இல்லாமல் இருப்பாங்கன்னு நினச்சிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பல இடத்துக்கு வேலைக்கு அமிச்சர் சார் அடுத்து எதுலையும் உறுப்பில் என் பையன் நடிக்க அமிச்சர் சார் அப்படின்வாங்க. அந்த காலங்கள்லாம் போயிடுச்சு. டுடே இஸ் மச் டிஃப்ரெண்ட். lot of educated people have come to the field. A gold medalist is Vignesh Rajavi director Portugal with me. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் நம் உடலை பாதுகாக்க வேண்டும் சொன்னால் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். அந்த அவுட்வர்ட் லுக் மை பி குட். Sarathkumar may look from good, very good from the outside. பட் இதுக்கு பின்னாடி வந்து every 3 months I do a regular medical check-up. என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்பேன். Because my father had a cancer, he had a prostate cancer. So I keep on looking at my prostate. So I think you should take reference from this. இதுக்கு மட்டும் செலவழிக்கிறதுக்கு வந்து மெடிக்கல் செக்அப் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி சீப்பர், ப்ரைவேட்லேயும் நீ பண்ணலாம். ஸோ அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் இன் யுவர் செல்ஃப். வெளியே பார்க்குற தோற்றம் சிறப்பாக இருக்கலாம், உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியறதுக்கு பல கருவிகள் வந்துருச்சு. ஸோ ஐ திங்க் யூ ஷுட் நாட் இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நீ போய் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுக்கு வெளியே போகிறதுக்கும் வந்து வீக்கெண்ட் வந்தால் வெளியே போய் சாப்பிட்றதுக்கோ நீங்கள் இதுக்கு ஒரு 5,000 ரூபாய் 6,000 ரூபாய் செலவழிச்சு உங்கள் உடம்புல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தன் கியூர் தே சே. ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்று சரியா இல்லைன்னா என்னத்துக்கு இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னு போய் கேட்கலாம். ஸோ தட் வே ஐ திங்க் ஐ லாஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் புனித் ராஜ்குமார். அவங்க வந்து இறந்த பிறகு அவங்க வைஃப் மிஸ் அஸ்வினிட்ட பேசும்போது புனித் had never gone and taken a medical checkup ever. All India level Punit Rajkumar, I think would have been the best. The way he took risks, the way he was performing, everything was fine. Suddenly he had a heart attack. So the heart attack, the appearance, it's not the same. So I think these sort of things are more. There are so many things that have come. Whatever your hospital wants, the golden hour appointee would be saved. Many people's lives have been saved. And my life is indebted to a doctor called Jairam Pingli and the entire doctors, the facility of the doctors who are there, dedicated service. You founder Pati Sorano. I don't think that most of the hospitals also are now slowly getting into that. You are hospital தைரியமா போலாம். You பணலாட்டிங்க போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்றது இல்லாம they are dedicated. And it's the noblest profession அப்படின்னு சொன்னா it's only doctors. It is rated to be the noblest profession in the entire world. Is one who saves your life. Life given by God is saved by only you. So I think this profession is one thing. You take care of people, you take care of the health of people, you take care of the conditions of the people. And in the idu vandu only first of its kind in Tamil Nadu sonanga. It's really interesting to see that the heart rhythm yana. This is one thing which you should monitor. I think everybody should be conscious about the health. And இன்னைக்கு வந்து whatever we see in the atmosphere, whether we are eating everything right, we don't know. The food is good and so now how it's adulterated or not adulterated, we may not know. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது you have to have a regular checkup, and regular checkup பண்றதுக்கு hospitals are there, good hospitals are there, and all the facilities are there, and the facilities are there. So whenever you have some condition, இதுக்காக செலவழிக்கிறது தப்பே கிடையாது. இதுக்காக செலவழிச்சு பாதுகாத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உடல் ஆரோக்கியமாக அவசியம். சுவர்கள் தான் சித்திரம். அந்த சுவர் என்பது உங்கள் உடல். அந்த உடலும் ஆரோக்கியம் உள்ளமும் சிறப்பாக இருக்கும்போது வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம். And what I thank the management, especially doctor and everybody over here and each other explaining to you about this surgery itself. Now, the first thing I made it when a public will ask what will be the cost, and then it is covered by insurance also. So these are things that has to be noticed, and you can, of course, doctor can
put it forth to the state government also about taking this forward and having some kind of subsidies on that. If they can subsidize this treatment, also insurance companies, like there are so many companies that have come out, Star is there, Galaxy has come out, other government-based insurance agency. நான் அது ஒன்று தான் பயம் மக்களுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு. That fear is taken out. Everybody can be healthy. ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் ஒருவரை என்னை அழைத்து என்னை சிறப்பு செய்து இந்த விழாவிற்கு சரத்குமார் வர வேண்டும். சரி, சரத்குமார் என்ற நடிகர் இங்கே வரும்போது அறிவோடு பேசுவார் என்று மக்களுக்கு தெரிவித்ததுக்கும் நன்றி. அண்ட் மீடியா நண்பர்களுக்கும் ஊடக சகோதரர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. டேக் திஸ் ஃபார்வர்ட், டேக் திஸ் டெக்னாலஜி. வணக்கம், நான் டாக்டர் Chandh Raja, டைரக்டர் ஆஃப் கார்டியாக் எலக்ட்ரோபிசியாலஜி, Kauvery Hospital, Chennai, Vadapalani. என் கூட டாக்டர் மகாதேவன், சீனியர் கன்சல்டன்ட் கார்டியாலஜிஸ்ட், Kauvery Heart Institute, Vadapalani. இப்போ நான் பிரசன்டேஷனில் காட்டுற மாதிரி மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு ஹார்ட் ரிதம் கேர், அதாவது அட்வான்ஸ்டு ஹார்ட் ரிதம் கேர் யூனிட்னு நாங்கள் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் Kauvery Hospital, Vadapalani. ஹார்ட் ரிதம் கேர்ங்கிற இந்த துறை, இந்த ஃபீல்டுக்கு பேர் தான் கார்டியாக் எலக்ட்ரோபிசியாலஜி. கார்டியாக் எலக்ட்ரோபிசியாலஜிங்கிறது ஹார்ட்ல எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸ், இதுல பிரச்சனைகள். ரொம்ப ஹார்ட் ரேட் கம்மியா போச்சுன்னா பேஸ் மேக்கர் வைக்க வேண்டிய அவசியம் வரலாம். டெஃபினட்டா பேஸ் மேக்கர் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதே சமயம் சரத்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி அவருடைய ஓன் ரிலேட்டிவ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்களுக்கு ஹார்ட் ரேட் ரொம்ப அதிகமாக போச்சுன்னு சொன்னார், 200 மேலே போச்சுன்னு சொன்னார் இல்லையா. அந்த பிரச்சனையும் வரலாம். ஹார்ட் எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸ்ல ஷார்ட் சர்க்யூட் ஏற்பட்டா ஹார்ட் ரேட் ரொம்ப அதிகமாகவும் போகலாம். இந்த துறை, இந்த ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனைகள் பார்க்குற துறை தான் கார்டியாக் எலக்ட்ரோபிசியாலஜி. அந்த துறையோட கிளினிக்கல் லீடு தான் நான் Kauvery ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ இதில் ஹார்ட் ரிதம் கேருக்கு இத்தனை நாள் நாங்கள் எக்ஸ்ரே யூஸ் பண்ணி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம். எக்ஸ்ரேல கால் வழியாக ஹார்ட் ரிதம் கெட்டிட்டாஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவோம். அந்த பிளேடுன்னு வச்சுக்கலாம், ஸ்கேல்பல் பிளேடுன்னு வச்சுக்கலாம். அதெல்லாம் ஹார்ட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் இந்த எக்ஸ்ரே மூலமாக எங்கே பிரச்சனை இருக்குன்னு பார்த்து கண்டுபிடிச்சு அதை சரி பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இப்பொழுது இந்த 3D எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம், நான் உங்களுக்கு பிரசன்டேஷனில் காட்டியிருந்தேன். 3D எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்னு ஒன்று முதல் தடவை அதோட லேட்டஸ்ட் ஜெனரேஷன் கார்டோ வெர்ஷன் 8 அதை வந்து சென்னையில் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து தமிழ்நாட்டில் முதல் முறை. நம்பர் 2, லைவ் இன்ட்ரா கார்டியாக் எக்கோ, அதாவது எக்கோ ஸ்கேன். எல்லாரும் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதே ஹார்ட்டுக்கு எக்கோ ஸ்கேன், எக்கோ கார்டியோகிராஃபி ஸ்கேன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதே ஹார்ட்டுக்குள்ள போய் எக்கோ ஸ்கேன் பார்க்கறது தான் இன்ட்ரா கார்டியாக் எக்கோ. இந்த லைவ் இன்ட்ரா கார்டியாக் எக்கோங்கிறத ஒரு ப்ரொசீஜரை நாங்கள் இந்தியாலேயே முதல் தடவை அந்த 3D சிஸ்டமோடய யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் கார்டோ சவுண்ட் டெக்னாலஜி. இதோடைய நோட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் ஒரு நோட்ஸ் கொடுத்துருப்போம், அதே மாதிரி பிரசன்டேஷன் காட்டியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா லைவ் இன்ட்ரா கார்டியாக் எக்கோங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் தமிழ்நாடு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மேப்பிங் சிஸ்டம், 3-dimensional எலக்ட்ரிக்கல் மேப்பிங் சிஸ்டம், இதை வந்து நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கோம். இது மூலமாக இந்த கடந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள 3 பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு பேஷண்ட் ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் இருந்துச்சு, அதாவது ஹார்ட் ரேட் ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டு இருந்துச்சு. ஹார்ட்ல மேல் பகுதி ரொம்ப அதிகமாக போச்சுன்னா இந்த ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் வரும். அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஒருத்தங்களுக்கு பண்ணோம். ஒருத்தங்களுக்கு ஹார்ட் ஃபெயிலியர், ஹார்ட் பம்பிங் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. அதுக்கு காரணம் வென்ட்ரிகுலர் டக்கிகார்டியா. இது ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஹார்ட் கண்டிஷன். இந்த டேஞ்சரஸான ஹார்ட் கண்டிஷன் வென்ட்ரிகுலர் டக்கிகார்டியாக்கும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி இந்த லேசர் பர்ன்ஸ் அப்ளேஷன் மூலமாக இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதை சரி பண்ணியிருக்கோம். 3வது பேஷண்ட் ஒருத்தங்களுக்கு இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு பேஸ் மேக்கர் ஒன்று எந்த இடத்துல வைக்கணும்ட்டு அந்த பேஸ் மேக்கர் நமக்கு தெரியும், பேஸ் மேக்கர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து இதை சரி பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த வாரத்தில் இந்த 3 பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். சார் இப்போதைக்கு நம்ம Kauvery ஹாஸ்பிட்டல் இதில் வடப்பள்ளியில் தான் இதை லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். மேற்கொண்டு டவுன் தி லேன் டெஃபினட்டாக மற்ற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லையும் வரும். இதனால வந்து பேஷண்ட்டுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ், மெயின் அட்வான்டேஜ்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் முதல்ல பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜருக்கும் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகும். இப்போ வந்து இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் மூலமாக 1/2 hour 1 hourலேயே எங்களுக்கு டயக்னோசிஸ் வந்துடுது. ஸோ ப்ரொசீஜர் டியூரேஷன் கம்மியாகுது. ப்ரொசீஜர் டியூரேஷன் கம்மியாகும்போது என்ன பண்ணுது, பேஷண்ட்டை வந்து ஐசியூவில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, டேரெக்டாக ரூம் காமிச்சிருவோம். அதே நாள் அடுத்த நாள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுவோம். ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே கம்மியாகுது.
டோட்டலா எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியாகும். ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறதான ஐசியூ காஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒரு நாளைக்கு ஐசியூ காஸ்ட் எவ்வளோன்னு தெரியும். ஐசியூல வைக்கிறதுக்கு 2-3 நாள் இருந்தால் எல்லாமே காஸ்ட் அதிகமாக தான் போகும். பட் இப்போ பேஷண்ட்டை டேரக்ட் ஐசியூ இல்லாமல் ரூம் காமிச்சிடும், அடுத்த நாளே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டோம், ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி கம்மியாகும். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் தி ட்ரீட்மெண்ட், ப்ரொசீஜர் டியூரேஷன், ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே எல்லாமே கம்மியாகும். இதன் மூலியமா பேஸ் மேக்கர் வைக்க அவாய்ட் பண்ண முடியுமா சார்? இல்ல, ரெண்டு பிரச்சனைகளுமே வேற பிரச்சனைகள். ஹார்ட் ரேட் அதிகமாக போடுறது வேற பிரச்சனை, கம்மியாக போடுறது வேற பிரச்சனை. சார் இந்த இதய துடிப்பு அதிகமாக வருது, எவ்வளோ பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி இதய துடிப்பு அதிகமாக வருது? இதய துடிப்பு அதிகமாக வர்றது atrial fibrillation தான் ரொம்ப காமனஸ்ட் ரீசன் ஃபார் இதய துடிப்பு வர்றதுக்கான காரணம். ஏஜ் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து அக்கார்டிங் டு தி ஏஜ் தான். 70 years and plus 1 in 10 patients, 1 in 10 persons will have this problem, atrial fibrillation. ஏஜ் கம்மியாக இதோட frequency கம்மி. 1 in 200 to 300 patients can have heart rhythm problems less than 50 years. சார், ஹார்ட் சம்பந்தமான வியாதிகள் நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? சிம்டம்ஸ் ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே ஜெனரல் செக்அப் போகிறது கிடையாது. ஒரு 10% people கூட ரெகுலர் செக்அப் போகிறது கிடையாது. Symptoms. ஸோ என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம அஃபெக்ட் ஆகிருக்கோம், நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் பிரச்சனைகள். நல்ல கேள்வி. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி ஹார்ட் ரிதமும் பிளாக்கும் டிஃப்ரெண்ட். சார் சொன்ன எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் வந்து நம்ம எப்படி ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, லேப்டாப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் மாதிரி இருக்கு. இதில் பாதிப்பு ஏற்படும் போது ஒன்று பல்ஸ் கம்மியாகும். சார் சொன்ன மாதிரி 40-30 வரும்போது ஒருத்தர் வாழ்க்கையே வாழ முடியாது. ஸோ அவருக்கு தலை சுத்தல் வரலாம், பம்பிங் ஹார்ட்லேருந்து ரத்தம் வெளியில் வராதனால அவருக்கு தலை சுத்தல் வரலாம், நடந்தால் மூச்சு வாங்கிறது வரலாம், ஒரு மாறு படபடப்புன்னு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வரலாம், ஹார்ட்லேருந்து ரத்தம் வராதனால ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வரலாம். ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு டாக்டர் உங்களுக்கு பரிசோதிக்கும் போது உங்களுக்கு பல்ஸ் பிபி தான் ஃபஸ்ட்டு எல்லா டாக்டரும் பார்க்க போகிறாங்க. அதில் பல்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும் போது சார் சொன்ன மாதிரி பல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும், பிராடிகார்டியான்னு சொல்லுவோம். அதுக்கான எவிடன்ஸ் என்ன, காரணங்கள் என்னன்றதை நீங்கள் பார்க்கணும். இன்னொன்று வந்து பல்ஸ் அதிகமாக இருக்கு, வேகமாக ஹார்ட் துடிக்கிறதுனால ரத்தம் நிறைய வர முடியாது. ஹார்ட்டு விருங்கி சுருங்கி விரியறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கால அவகாசம் கொடுக்கணும். இப்போ 60 செகண்ட்ல 200 தடவை பீட் அடிக்கணும்னு சொல்லும்போது ரத்தம் வரது கம்மியாக தான் இருக்கும். அப்போவும் இதே மாதிரி படப்படப்பு இருக்கும், வேர்வெட்டமாக இருக்கும், ரத்தம் நிறைய வரதுனால அப்போவும் தலை சுத்தல், மயக்கம், சில பேர் சார் சொன்ன மாதிரி வென்ட்ரிகுலர் டாக்கிகார்டியா வந்தால் உயிர் இழப்பதற்கு வாய்ப்பு. ஸோ எந்த விதமான பிரச்சனையும், ஒரு படபடப்போ, ஒரு சோர்வின்மையோ, ஒரு மூச்சு வாங்குறதோ நீங்கள் அசாதாரணமாக எடுத்துக்காதீங்க. உங்கள் மருத்துவரை பார்த்து அதுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்கணும். சார், இன்னொரு கொஸ்டின் படியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் ஒரு 45 வயசு வருமா? 10 வயசு பையன் 20 வயசு பையன் இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருக்காங்க. இந்த ஹார்ட் அட்டாக் பத்தி நாங்க இப்போதைக்கு பேசுறோம். ஏன்னா இந்த ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுரும். காமனா ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாருக்கும் வருதுன்னு நமக்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஹார்ட் அட்டாக் வந்துலாம் இந்த மாறு அடைப்பு, நெஞ்சு வலி, அதான் ஒரு ஏஜ்ல வந்து இப்போ சின்ன குழந்தைங்களே எல்லாத்துக்கும் வருது. கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனைகளும் நிறைய பேருக்கு நம்ம பார்க்குறோம். ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன், அதாவது ஹார்ட் ரேட் ரொம்ப அதிகமாகுது, எக்ஸ்ட்ரா துடிப்பு வர்றது, பிவிசிஸ்னு சொல்றது. கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இதோடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் அதிகமாக ஆயிடுக்குது. அது கோவிட் மட்டும் காரணம் இல்லை, இப்போ ஃப்ளூவே நிறைய ஆயிடுச்சு. எங்கே பார்த்தாலும் ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷனு, இதுக்கான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஹார்ட்ல இந்த சிம்டம். சார் சொன்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் 4 சிம்டம் தான்: படபடப்பு, மயக்கம், மூச்சு வாங்குறது, சோர்வை. இசிஜி ஃபர்ஸ்ட் திங். இந்த பிரச்சனையோட வந்தாங்கன்னா நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் பண்றது இசிஜி. இசிஜிலேயே எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வந்துடும். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அது கோரிலேஷன் பண்ணி இசிஜியில் என்ன இருக்குது. அதனால இப்போ அந்த ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஹெல்த் ஸ்கிரீனிங் வச்சிருக்காங்க. அதில் டெஃபினட்டாக இசிஜின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ இசிஜி இருந்தால் தான் நம்ம இந்த ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனையே கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இசிஜி எடுத்தால் தான் யாருக்காவது இந்த பிரச்சனைகள் சிம்டம்ஸ் நம்ம சொன்ன சிம்டம்ஸ் இருந்தால் இசிஜி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அங்கிருந்து நெக்ஸ்ட் டாக்டரை டிஸ்கஸ் பண்ணுவார். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் அதுக்கு தேவை இப்போ ஒரு சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பல்ஸ் பிபி பார்த்து இசிஜி கேட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்கோ கடையை விடலாம். இப்போ 24 மணி நேரம் 72 மணி நேரம் கூட உங்கள் இறுதிய துடிப்பை பார்க்கறதுக்கான டெஸ்ட் தான் இப்போ போல்டர். ஸோ நீங்கள் போட்டுட்டு வீட்லேயே கூட நீங்கள் பார்த்து அன்றாட வேலையை செய்யலாம். இந்த இறுதி துடிப்பில் ஏதாவது தொழிலின்மை வருது, அதிகமாக போகுது, என்ன பண்ண அதிகமாகுது, கம்மியாக பார்த்தாமே வந்து மாறதை அட்டாச் பண்ணிட்டு அசஸ் பண்ணிட்டு இப்போ டாக்டர் வரலாம். ஸோ தீப்ஷன் மாதிரி எலக்ட்ரோபிசியாலஜிஸ்டாக இருக்கும் போது அதை ரீட் பண்ணிக்கிறதுக்கு, அதுக்கு அப்ரோப்ரியேட் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளாம் வந்து வெளியில் போயிருந்தாங்க. அப்போலாம் இப்போ தீப்ஷன் மாதிரி நீங்கள் ட்ரெயின் ஆகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ். நீங்கள் சீக்கிரமே வந்து அதை காமிச்சு சீக்கிரம் வைத்தியம் பண்ணால் ஒன்று உயிரிழப்பை தவிர்க்கலாம், இன்னொன்று வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஹால்டர்னு சொன்னார் இல்லையா, அந்த ஹால்டருங்கிறது நம்ம ஐ வாட்ச் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. ஐ வாட்ச் நம்ம ரிதமை பார்த்துட்டே இருக்கும். ஆப்பிள் வாட்ச் இருக்குது, இப்போ நிறைய ஃபிட்னஸ் வாட்சஸ் இருக்குது. இதில் எல்லாமே ரிதம் கண்டினியூஸாக மானிட்டர் போயிட்டே இருக்குது. யாருக்காவது ஏதாவது பிரச்சனை படபடப்பு இருந்துச்சுன்னா இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, என்கிட்ட நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வராங்க வந்து, சார் ஆப்பிள் வாட்சில் இது காமிச்சிருக்கு சார் அப்படின்னு.
ஸோ அதில் பார்த்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு ஓகே இதான் நடந்துருக்கு அந்த இடத்துக்குன்னு எங்களுக்கு தெரிய வரும். இது வந்து இப்போதைக்கு சிஎம் ஸ்கீம்லேயே நம்ம காப்பீட்டு திட்டம் எடுத்தது இல்லையா, அதுலேயே இது அப்ரூவ். அதே மாதிரி இஎஸ்ஐ ஸ்கீம்ஸ், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹெல்த் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்ரூவ். கன்சியூமபிள் காஸ்ட் அவங்க கவர் பண்ணிடுறாங்க. பேஷண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்லை. இது ஆல்ரெடி நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இந்த ஹார்ட் ரிதம் ஃபெசிலிட்டிஸ் எக்ஸ்ரே யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ இந்த நியூ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ண போகிறோம். அவ்வளோ ஹார்ட் ரிலேட்டட் டிசீஸ்ல பேசிக் ப்ரிகாஷன்ஸ் ஃபுட் வரைக்கும் எல்லாமே நம்மளுக்கு நிறையா. இந்த ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு நான் வந்து அதான் நான் சொல்றேன், அந்த மாற இணைப்பு பற்றி நான் இன்வால்வ் பண்ணேன். இந்த ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு நான் யூஸ்வலாக சொல்றது காஃபி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க, காஃபி அவாய்ட் பண்ணுங்க. நம்ம ஊரில் அந்த கல்ச்சர் ஸ்லோவாக வந்துட்டு இருக்கு. ஒரே நாளில் பிளாக் காஃபி, எக்ஸ்பிரஸோ, அப்புறம் அமெரிக்கானோ அந்த மாதிரி எல்லாம் காஃபி நம்ம கல்ச்சரில் வந்துச்சு. இது வந்து ஒரே நாளில் 8 10 கிளாஸ் ஒரு அடிஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இது வந்து ஹார்ட் ரேட் அதிகப்படுத்தும். ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ட்ரிகராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ காஃபி கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஆல்கஹால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆல்கஹாலும் ஒரு பிரச்சனை. ஏன்னா ஆல்கஹால் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2. வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு நான் யூஸ்வலாக கேட்குற கேள்வி ஒன்று, கொரட்டை வர்ற பிரச்சனை இருக்குதுங்களா? இதுக்கு நான் வீடியோஸும் கொடுத்துருக்கேன். பிஹைண்ட் வுட்ஸ்லாம் டாக்ட் அபவுட் இட். கொரட்டை வர்ற பிரச்சனை இருக்கான்னு கேட்போம். ஸ்லீப்பிங் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கேட்போம். ஏன்னா இதுக்கும் ஹார்ட் ரிதம் பிரச்சனைகளுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷன். ஸோ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ஹார்ட் ரிதம் கனெக்ஷனுக்கும் லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் எதாவது இருக்கான்னா காஃபி, ஆல்கஹால், ஸ்னோரிங், இந்த 3 விஷயம்.